Hi students, good morning, good afternoon, good evening. In today's class, we will discuss one more problem on profit and loss appropriation account. In this question is quite different from previous question. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ question ಬರ್ಕೊಂಡ then go to solution. Okay, see the question. Amitabh and Babul are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Who are partners here? Amitabh and Babul. Their profit sharing ratio is 3:5 means 3 plus 2 2 plus 1 will get 5 means ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ರೇಷಿಯೋನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 3/5 2/5. ಓಕೆ, with capitals of rupees 50,000 and 30,000 respectively means their capitals are 50,000 and 30,000 respectively. This is their capital, this is their profit sharing ratio. Okay, then interest on capital is agreed at 6%. Interest on capital is how much? 6% for both the partners. Okay, 6% and 6%. Then per annum Babul is to be allowed annual salary of rupees 2,500. Babul is to be allowed 2,500 is annual salary. Is what? Salary for whom? For only for Babul, not for Amitabh. Next, during the year 2014-15, the profit prior to calculation of interest on capital, but after charging Babul's salary amounted to rupees 12,500. After charging, this is new adjustment. After charging this salary, the net profit for the year is 12,500. But before charging interest on capital, but after charging Babul's salary, this is how much? 2,500. The net profit will be 12,500. ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Then a provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to the manager. A provision of 5%. ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Provision of 5%. The profit is to be made in respect of commission to the manager. Managers ಏನಿದೆಯಲ್ಲ commission ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is what? Managers commission 5% on profit. 5% on profit. Prepare profit and loss appropriation account showing the distribution and profit and loss. Prepare profit and loss appropriation account showing the distribution of profit and the partners' capital account for the year ending March 31st, 2015. ಈ ತರ ಇದೆ. ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. This is related for this column is related for Amitabh and this column is related for Babul. Okay, now see the solution. ನಮಗೆ ಏನು ನೆನಪಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಚ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Okay, this is debit side and this is credit side. Means left hand side debit side ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ right hand side credit side. First heading read profit and loss appropriation account, debit credit, make two sides and write debit side particulars rupees and also on credit side particulars rupees. Okay, fine. Next, first one question ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಅದೇ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Amitabh and Babul are partners sharing profits in the ratio of 3:2 means 3/5 2/5. Okay,
with capitals of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at 6% per annum for the both the partners. Okay, the interest on capital ಏನಿದೆಯಲ್ಲ on which capital, on their capitals ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000 and 30,000 ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ only two items will be there. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಆ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ who are partners here, Amitabh and Babul. Their capitals are 50,000 and 30,000. Interest on capital is just interest on capital given on percentage rate ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 6% per annum. So right, 6% and 6%. 50,000 into 6% and 30,000 into 6%. Okay, will be 3,000 and 1,800. Yes, right? 50,000 into 6% is 3,000. 30,000 into 6% is 1,800. ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ನಡೀತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ is 4,800. Okay, next one, next item is, read the question. Babul is to be allowed an annual salary of rupees 2,500. Only one partner's salary is given. Of whom? Of Babul's. So right, salary outside baridaru now. Only two items on credit side, remaining all items are debit side. Hagadre salary nu kuda debit side bartade. Babul's salary. Babul's salary per annum or annual salary ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. annual salary ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ 2,500. annual ಇದೆ, ಸೊ annual ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. per month ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. per month ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2014-15 the profits prior to calculation of interest on capital but charging Babul's salary amounted to rupees 12,500. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, this is what profit of the year is called net profit. Is what? Net profit. It is not net profit. ಇದರೊಳಗೆ only profit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 12,500. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು net profit calculation ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ expenses, any expenses which are charged after charging, then we have to include them. ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದೇನ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಬಾಬುಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ add this 12,500 plus 2,500 is 15,000. 15,000 is what? Net profit. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗ ಯಾವುದೋ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್, ಪ್ರಯರ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್
ಬಾಬು ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಾನೋ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ a provision of 5% of profit, 5% of net profit rather of profit is to be made in respect of commission to the manager. Managers ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೇವೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5% on 5% on what? 5% on net profit. So you can net profit ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 15,000 ಇದೆ into 5% is how much? 750 is what? Managers commission. Amount ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. On what? On profit. How much? 5%. Okay, next one, prepare profit and loss appropriation account showing the distribution of profit and loss capital amounts for the year ending 31st March 2015. capital accounts prepare ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. capital accounts ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ only one item is there, 15,000 ಇದೆ. ಆ 15,000 ದೆನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋಣ. 2,500 ಪ್ಲಸ್ 6,000 7,300 7,750. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ 15,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 15,000 is more. ಇದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಲೆಸ್ ದನ್ 8,000 rupees ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? 8,000 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು 15,000 ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ? 15,000 is more. So write on both side ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 15,000 ಮೈನಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್, ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 15,000 ಮೈನಸ್ 750 ಮೈನಸ್ 2,500 ಮೈನಸ್ 4,800. ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 6,950. ಹೌ ಮಚ್? 6,950 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್, ಸಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 20,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್. ಈ ಐಟಮ್ 10,000 ಇದೆ, 5,000 ಇದೆ, 5,000 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 15,000. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000 ಇದೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 20,000 is more. ಹೌದಾ? 20,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಾವು? 20,000 ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 20,000 ಒಳಗೆ 15,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಬರ್ತದೆ. ಅಂತ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್. Then balancing figure if comes on debit side it is called profit. ಇವಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? Profit. Okay, this is what profit. Profit ಬರಲಿ, loss ಬರಲಿ, there should be appropriation between partners. There should be distribute between all partners. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿ, ಲಾಸ್ ಬರಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ 3:2 ಈ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾವು
ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ rate in bracket transfer to partners capital account. ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಅಂಡ್ ಬಾಬುಲ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಕೋರಿ. 6550 into ಈ 6500 ಒಳಗ ಎರಡು ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3/5. ಅಮಿತಾಬ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 3/5. His ratio is Babul's ratio is 2/5. Then make it 6950 into 3/5. You will get 4170. How much? 4170. And Babul's 6950 into 2/5 is 2780. Right? 2780. Then again, if you add this, ನೀವು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ when adjustments are given on after charging expenses. After charging expenses ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ